Okay, good morning, dear students. You are The welcome to the statistics class. Today, we continue the topic of random variables. The previous class, we discussed about continuous random variable, probability density function of continuous random variable. And we have discussed some of the applications of continuous random variables. Okay. Let us continue the random variables. Is screen visible? Screen కనిపిస్తుందా? yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. So the learning objectives of this lecture are, in this class, we will study about definition of bivariate random variable, giant probability mass function, properties of giant probability mass function, marginal probability mass function, conditional probability mass function, and marginal probability density functions, etc. Generally, we will see there will be two or more variables to be considered at a time. Quite often, there will be two or more random variables x, y, etc. defined for the same random experiment. So far, we have discussed only one random variable. So x, one random variable may be x or y or z, etc. Now we discuss about two random variables x and y, which may be taken at a time. మరి ఒకేసారి టూ random variables గురించి స్టడీ చేయాలనుకుంటే, suppose for example, a bridge had, that is 13 cards is selected from a deck of 52 cards. That means if we want to select if we want to select 13 cards from a pack of 52 cards, so that the variable x, one variable x can be defined as x is equal to number of spades in the hand, and y is equal to number of hearts in the hand. So that in this example, we will define probability of x comma y is equal to probability of x is equal to x comma y is equal to y. సో ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక ప్యాక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ నుంచి 13 కార్డ్స్ తీసుకుంటే, ఆ 13 కార్డ్స్ లో ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? నంబర్ ఆఫ్ స్పేడ్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్. మనం తీసుకున్న కార్డ్స్ లో ఎక్స్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ స్పేడ్ కార్డ్స్ అనుకుంటే, వై అనేది నంబర్ ఆఫ్ హార్ట్స్ అనుకుంటే,
సో ఒక ప్యాక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ లో 4 సూట్స్ ఉంటాయి. 4 సూట్స్, ఒక్కో సూట్ లో 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఒక సూట్ లో స్పేడ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి 13, ఇంకో సూట్ లో 13 హార్ట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి, ఇంకొక సూట్ లో 13 క్లబ్ కార్డ్స్, ఇంకో సూట్ లో డైమండ్స్. ఇట్లా 4 సూట్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్. మనం 13 కార్డ్స్ తీసుకుంటే ఆ 13 కార్డ్స్ లో ఎక్స్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్, సరే ఎక్స్ ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ స్పేడ్ కార్డ్స్ అనుకుంటే, వై ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ హార్ట్స్ అనుకుంటే, సో దట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ డిఫైన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై అంటే స్పేడ్ కార్డ్ రావడానికి అలాగే హార్ట్ కార్డ్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ. ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై. So that the function p of x comma y is equal to probability of x is equal to x comma y is equal to y is called the joint probability mass function of the random variable x and y. So if we take two variables x and y, then the function p of x comma y is equal to probability of x is equal to x, y is equal to y. So this function is called the joint probability mass function. Joint probability mass function of the bivariate random variable x comma y. Bivariate means two variable. Okay. Suppose if we take only one variable x, how we define probability mass function? P of x is equal to probability of x is equal to small x. So in case of a single random variable x, if we take, how we define probability of x? Probability of x is equal to probability of capital X is equal to small x. This is called probability mass function of the random variable x. Similarly, probability mass function of y is defined as probability of y is equal to, or p of y is equal to probability of y is equal to small y. So capital Y means variable and small y means value of that variable. So ఈ విధంగా మనం సింగిల్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసాం. సో హియర్ we are considering two variables at a time. That is two variable x and y. So this is called bivariate random variable. Bi means two variables. So then the function p of x comma y is equal to probability of x is equal to x comma y is equal to y is called the joint probability mass function of the bivariate random variable x and y. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. సో సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే p of x లేదా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is equal to x ని, లేదా y తీసుకుంటే p of y is equal to probability of y is equal to y ని మనం ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనం xy ఒకేసారి టూ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే p of x comma y is equal to probability of x is equal to x comma y is equal to y is called probability joint probability mass function of the random variable x and y.
Okay. Okay, sir. Suppose for example, the possible values of x are, ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ 13 కార్డ్స్ తీసుకుంటే ప్యాక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ నుంచి x is equal to number of spades అనుకుంటే y is equal to number of hard cards అనుకుంటే, so that the possible values of x are, అంటే స్పేడ్స్ రావడానికి పాసిబుల్ వాల్యూస్ x తీసుకుంటే వాల్యూస్ 0 రావచ్చు, అంటే నో స్పేడ్ కార్డ్ రావచ్చు. 13 కార్డ్స్ లో ఒకటి కూడా స్పేడ్ కార్డ్ ఉండకపోవచ్చు, అంటే 0 రావచ్చు, 1 రావచ్చు, 2 స్పేడ్స్ రావచ్చు, 3, 4, 5 అప్ టు 13. Similarly, the possible values of y are also hearts. That is, number of heart cards may be 0 or 1 or 2 or 3 and so on 13. ఇందులో ఏది వస్తుందో మనం కనుక్కోలేము. అండ్ x plus y should be less than or equal to 13. ఎందుకంటే మనకు తీసుకుంటే కార్డ్స్ మొత్తం 13 కాబట్టి హార్ట్స్ ప్లస్ స్పేడ్స్ కలిపి 13 కార్డ్స్ రావాలి. సో దట్ the probability function is defined as p of x is equal p of x comma y is equal to probability of x is equal to x and y is equal to y. And you can observe this, the number of ways of choosing the x spades for the hand is 13cx. వరకు ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ లో 13 స్పేడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 13 స్పేడ్స్ నుంచి ఎక్స్ స్పేడ్స్ రావడానికి పాసిబుల్ వేస్ 13cx. అట్లాగే ద నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ చూసింగ్ ద వై హార్ట్ కార్డ్స్ మనకు చూజ్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని విధాలుగా చూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే 13cy. సో 13cx ఎక్స్ స్పేడ్ కార్డ్స్ రావడానికి అండ్ వై హార్డ్ కార్డ్స్ రావడానికి 13cy. ఇక రిమైనింగ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 13 స్పేడ్స్ 13 హార్డ్స్ తీసుకుంటే 52లో రిమైనింగ్ 26 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ రిమైనింగ్ 26 ఆ 26 లో నుంచి 13 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై తీసేయాలి, ఎందుకంటే ఆ 26 కార్డ్స్ లో ఏమైనా రావచ్చు కాబట్టి రిమైనింగ్ 26 కార్డ్స్ నుంచి 13 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై. సో దిస్ ఈస్ ది నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద హ్యాండ్ విత్ డైమండ్స్ అండ్ క్లబ్స్. సో కార్డ్స్ ఏమైనా రావచ్చు కాబట్టి స్పేడ్స్ రావడానికి 13cx పాసిబుల్ వేస్, హార్ట్స్ రావడానికి 13cy, మిగతా కార్డ్స్ రావడానికి పాసిబుల్ వేస్ 26c, 13 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై. ఇవి పాసిబుల్ వేస్ డివైడెడ్ బై 52c3. ఎందుకు 52c3? మనం ప్యాక్ నుంచి 52 కార్డ్స్ నుంచి 13 కార్డ్స్ డ్రా చేయాలి. 15 కార్డ్స్ నుంచి 13 కార్డ్స్ ఎన్ని విధాలు డ్రా చేయొచ్చు అంటే 15c 13. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ చూసింగ్ ది 13 కార్డ్స్ ఫ్రమ్ ది ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్. సో ఈ విధంగా మనము బైవేరియేట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇందులో x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 up to x is equal to 13 వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, అట్లాగే y is equal to 0, y is equal to 1 up to 13 వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వరకు ఈ ప్రాబిలిటీ టేబుల్ వస్తుంది. జాయింట్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ p of x, y is equal to, సో మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కి p of x, y అంటే జాయింట్ ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ని ఇలా స్పెసిఫై చేసాం. 13cx into 13cy into 26c
13 minus x minus y by 52c 13. So if we calculate by taking ఇది x values అనుకుంటే ఈ y values అనుకుంటే మనం ఇంతకుముందే చెప్పాం x కంటే x నెంబర్ ఆఫ్ స్పేడ్స్ 0 రావచ్చు 1 రావచ్చు 2 3 4 అప్ టు 13 వరకు. అట్లాగే నంబర్ ఆఫ్ హాట్ కార్డ్స్ 0 రావచ్చు 1 రావచ్చు 2 రావచ్చు 3 4 అప్ టు 13. సో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు 13c0 ఇంటూ y కూడా 13c0 ఇంటూ 26c13 by 52c13 చేస్తే సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ x is equal to 0, y is equal to 1 is 0.0002. In this way, we can get the probabilities for bivariate probability mass function. So, what is probabilities? X is equal to 0, y is equal to 0 అయినప్పుడు ఇది x is equal to 0, y is equal to 1 అయినప్పుడు x is equal to 0, y is equal to 2, x is equal to 0, y is equal to 3. This way, we can calculate the probabilities. ఎలా వస్తాయి probabilities? ఈ probability mass function లో x values, y values సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ టేబుల్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? హలో, వినిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. మనం గ్రాఫ్ చూస్తే ఆ బైవేరియట్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క గ్రాఫ్ ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట. 3 డైమెన్షనల్ గ్రాఫ్ ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ x is equal to 0, 1 to 13. సో ఇక్కడ y వాల్యూస్ 0 equal to 1 to 13. x వాల్యూస్ ఒక యాక్సిస్ మీద, y వాల్యూస్ ఇంకో యాక్సిస్ మీద తీసుకొని చేస్తే ప్రాబిలిటీ xy p of x y వాల్యూస్ గ్రాఫ్ గీస్తే ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నౌ ద general properties of the giant probability function. So giant probability mass function kuda properties ఏంటంటే 0 less than or equal to p of x comma y less than or equal to 1. So first property of giant probability mass function is 0 less than or equal to p of x comma y less than or equal to 1. అంటే probability of any x comma y, probability of any x comma y value is between 0 and 1. ఏ ప్రాబిలిటీ తీసుకున్నా కూడా జాయింట్ ప్రాబిలిటీ 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉంటుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ టేబుల్ చూస్తే సో ఏ ప్రాబిలిటీ వాల్యూ అయినా మైనస్ కానీ లేదా 1 కన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయా చూడండి. No probability should be less than 0 and no probability should be greater than 1. So probability values అన్ని కూడా 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉండాలి. And the second property is total probability, that is summation x summation y p of x comma y is equal to 1. మనం సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే కూడా మనకు ఈ ప్రాపర్టీస్ మనం యూజ్ చేసాం. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏమో p of x should be greater than or equal to 0. p of x should be greater than or equal to 0. First property. And the second property is summation p of x summation p of x is, what is summation p of x? Total probability is 1. So ఈ 2 కండిషన్స్ మనము
ఇంతకుముందే సింగిల్ వేరియబుల్ ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేశాం. సో ఇక్కడ బైవేరియేట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ సంబంధించి కూడా డబుల్ సమ్మేషన్ p of x, y is 1. But total probability is always 1. And probability of x, y belongs to A is equal to double summation x, y belongs to A, p of x, y. Here A is the parameter space. A అనేది కూడా parameter space or sample space అనుకుంటే, సో ప్రతి p of x, y కి we can calculate double summation p of x, y. So these are the properties of giant probability function. Next we have marginal and conditional probability functions. Let us see the definition. Let x and y denote two discrete random variables. Let x and y denote two discrete random variables with giant probability function p of x, y is equal to probability of x is equal to x, y is equal to y. ఇక్కడ టూ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఆ టూ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ యొక్క జాయింట్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ p of x, y, దాన్ని p of x is equal to x, y is equal to y అనుకుంటున్నాం. డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? హలో, వినిపిస్తుందా? హలో, వినిపిస్తుందా? హలో, చెప్పండి సార్. ఏం చేస్తున్నారు? రెస్పాన్స్ సార్. ఇవ్వట్లేదు. డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే అవి కౌంటబుల్ వాల్యూ. x or y, x కౌంటబుల్ వాల్యూస్. కౌంటబుల్ వాల్యూస్. x is equal to number of heads కావచ్చు, y is equal to number of tails కావచ్చు. ఓకే, సో మనం xy టూ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే ఆ టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కు జాయింట్ ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ p of x, y అనుకుంటే దాన్నే మనం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is equal to x, y is equal to y అనుకుంటే దెన్ px of x దాన్నే మనం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is equal to x is called the marginal probability function of x. Yes, చెప్పు. హలో, ఎనీ డౌట్? నెట్వర్క్ అడుగు సుమంత, అడిగేది. హలో, ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా? సార్ ఎవరు ఇందాక మాట్లాడారు? Okay, if we take two discrete random variable x, y with their giant probability mass function p of x, y is equal to probability of x is equal to x, y is equal to y, then px of x or probability of x is equal to x is called the marginal probability function of x. Okay, ఓకే సార్. giant probability mass function అంటే p of x, y. మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ అంటే ఓన్లీ
ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, లేదా దాన్ని మనం సింపుల్ గా పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని కూడా రాసుకుంటాం. సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ దీని పి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలాగే రాయొచ్చు, మనం ఇలాగే రాయొచ్చు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ marginal probability function of x. Similarly, py of y, or simply we can write it as p of y is equal to probability of y is equal to y. ఎలా రాసుకున్నా ఒకటే. is called the marginal probability function of y. ఓకే, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. మిగతా వాళ్ళు Yes, sir. ఎస్ సార్. సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు వై ని జాయింట్ ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అంటాం. అలా కాకుండా ఓన్లీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ పి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లేదా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ని మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని, పివై ఆఫ్ వై లేదా పివై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈస్ కాల్డ్ ది marginal probability function of y అని అంటాం. Let us suppose that if y takes the values y1, y2, y3 and so on, y వేరియబుల్ తీసుకుంటే వాల్యూస్ y1, y2, y3 అనుకుంటే మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే px of x is equal to probability of x is equal to x is equal to probability of x is equal to x comma y is equal to y1. Urian x is equal to x comma y is equal to y2. Urian x is equal to x comma y is equal to y3 and so on. అర్థమైందా? సో వై తీసుకుంటే వై అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనుకుంటాం. ఈ వై తీసుకుంటే వాల్యూస్ స్మాల్ y1, y2, y3 అండ్ సో ఆన్ అనుకుంటే మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని ఎలా కనుక్కుంటామంటే px ఆఫ్ ఎక్స్ లేదా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎక్స్, లేదా దీన్నే మనము సింపుల్ గా స్మాల్ p ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుంటే సో ఈ స్మాల్ p ఆఫ్ ఎక్స్ ని మనం ఎలాగ అంటే మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ఎలాగ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1 యూరియన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 యూరియన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు y3 యూరియన్ అండ్ సో ఆన్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1. ఇక్కడ యూరియన్ ఉంది కాబట్టి యూజింగ్ యాక్సిమ్స్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ యూరియన్ బదులు మనం ప్లస్ వస్తుంది. ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమా వై ఈక్వల్ టు y2 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమా వై ఈక్వల్ టు y3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఓకే సార్. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమా వై ఈక్వల్ టు y1 ని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా y1 అవుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమా వై ఈక్వల్ టు y2 ని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా y2 గా రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ నెక్స్ట్ టర్మ్ p ఆఫ్ ఎక్స్ కమా y3 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x comma y4 plus and so on plus, and this can be written as ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ లో
ఎక్స్ అట్లాగే కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఎక్స్ అట్లాగే ఉంది, సెకండ్ టర్మ్ లో ఎక్స్, అన్ని టర్మ్స్ లో ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఏది మారుతా ఉంది? ఇక్కడ y1, ఇక్కడ y2, ఇక్కడ y3, నెక్స్ట్ y4, అట్లా y మారుతుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సమ్మేషన్ j = 1 to n ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ yj గా రాస్తాం. సో ఈ స్టెప్ నే మనము ఏం రాస్తామంటే సమ్మేషన్ j = 1 to n p ఆఫ్ ఎక్స్ yj, దాన్ని మనం సమ్మేషన్ y p ఆఫ్ ఎక్స్ y, సమ్మేషన్ y p ఆఫ్ ఎక్స్ y గా రాస్తాం. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాబిలిటీ, marginal probability function of x. Thus, the marginal probability function of x, that is px of x, is obtained ఎలా వస్తుంది? From the joint probability function of x and y by summing p of x, y over the possible values of y. So, joint probability mass function లో y values ని with respect to y సమ్ చేసుకుంటా పోతే మనకు మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తాయి. సిమిలర్లీ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ వై అంటే మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై, దట్ ఈస్ పి ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, యూరియర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, యూరియర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x3, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై. ఇక్కడ వై కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఎక్స్ వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి, x1, x2, x3 అండ్ సో ఆన్. వీటి మనం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. వీటిని p ఆఫ్ x1, వై ప్లస్ p ఆఫ్ x2, వై ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ రాసుకోవచ్చు. దీనే సింప్లీ this can be simply written as summation I p of xi, y. It can be simply written as py of y is equal to summation I p of xi, y, or it can be written as summation x p of x, y. So marginal probability function of y కావాలంటే ఇక్కడ సమ్మేషన్ x తీసుకుంటాం. అదే p of x కావాలంటే p of x is equal to summation y p of x, y. ఓకే, అంటే జాయింట్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్స్ కనుక్కోవాలంటే p of x, marginal probability function of x is equal to summation y p of x, y. అదే p of y is equal to summation x p of x, y. అర్థమైందా? Yes, sir. Okay. For example, suppose if your die is rolled n time, n is equal to 5 times. ఒక డై తీసుకొని 5 times రోల్ చేసామనుకో. So if we take x is equal to the number of times a 6 appears. x అనేది random వేరియబుల్. ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నావు? ఆ డై త్రో చేసినప్పుడు 5 times x అనేది number of times 6 appears. Another variable, random variable y defined as y is equal to number of times f5 appears. x అనేది random variable ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? Number of times a 6 appears. Y is another random variable, that is the number of times f5 appears. So
6 అనేది y and it is x. So x may be number of times 6 number of times ఎన్ని టైమ్స్ రావచ్చు 0 టైమ్స్ రావచ్చు 1 టైం రావచ్చు 2 టైమ్స్ రావచ్చు 3 4 5 టైమ్స్ రావచ్చు. అట్లాగే 5 కూడా 5 అనేది ఎన్ని సార్లు రావచ్చు అంటే 0 టైమ్స్ రావచ్చు 1 టైం రావచ్చు 2 3 4 5 టైమ్స్ రావచ్చు. సో వరకు ఈ ప్రాబిలిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇలా ప్రాబిలిటీస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ ప్రాబిలిటీ 0.1317 ఈజ్ నథింగ్ బట్ probability of x is equal to 0 y is equal to 0. So 0.1317 అనేది x is equal to 0 తీసుకున్నప్పుడు అట్లాగే y is equal to 0 తీసుకున్నప్పుడు ప్రాబిలిటీ 0.1646 అనేది ప్రాబిలిటీ ఏంటి? x is equals to 1, y is equals to 1 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ x వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 0 సార్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is equal to 0 y is equal to 1 దగ్గర ఈ ప్రాబిలిటీ 0.0823 is probability of x is equal to 0 y is equal to 2. So in this way these all are probabilities for bivariate random variable. Okay na? Now you can observe here last px of x. What is p of x of x? What of the day? Marginal x of x. probability. Marginal probability function of x. ఎలా వస్తాయంటే సో జస్ట్ యాడ్ 0.1317 plus 0.1646 plus 0.0823 plus 0.0206 plus 0.0026 plus 0.0001 so 0.4019. సో రో వైజ్ టోటల్స్ చేసుకుంటూ వస్తే మీకు ఈ వచ్చే వాల్యూస్ నే వీటి ఏమంటామంటే మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎక్స్. మార్జినల్ probabilities of x. అర్థమైందా? Yes sir. సో 0.4019 అనేది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is equal to 0 వాల్యూ. 0.4019 అనేది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is equal to 1. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ x. అట్లాగే కాలం వైజ్ టోటల్స్ చేస్తే మీరు column wise totals. First total. So this is the probability of y is equal to 0. Probability of y is equal to 0 value ఎంత వస్తుంది? Total చేసి 0.4019. Next probability of y is equal to 1 is 0.4019. Probability of y is equal to 2 is 0.1608. Next probability of x equal y equal to 3, 0.0322. So వీటన్నిటి ఏమంటాం? మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ y. మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ y. ఓకే, టేబుల్ లోపల ఉండేవి, టేబుల్ లోపల ఉండే ఈ ప్రాబిలిటీస్ అన్ని కూడా టేబుల్లో ఉన్నాయి కదా. ఈ ప్రాబిలిటీస్
సో టేబుల్ లోపల ఉండేటువంటి జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్ ఎక్స్ వై రెండింటికి కాబట్టి జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్ అంటారు. మనం రో టోటల్స్ కాలం టోటల్స్ చేస్తే వచ్చే మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్. అర్థమైంది కదా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ we have conditional probability mass function. Conditional probability mass function. Now let us see the definition. So let x and y denote two discrete random variables with giant probability mass function. P of x comma y is equal to probability of x is equal to x comma y is equal to y. సో ఇక్కడ మనం టూ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం, ఎక్స్ కమ వై. వాటి యొక్క జాయింట్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై, దాని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కమ వై ఈక్వల్ టు వై అనుకుంటే, దెన్ పి ఎక్స్ గివెన్ వై ఆఫ్ ఎక్స్ గివెన్ వై, లేదా దీనే సింపుల్ గా మనము పి ఆఫ్ x given y is equal to probability of x is equal to x given y is equal to y is called the conditional probability function of x given y is equal to y. So two discrete random variables x y తీసుకుంటే ఈ టూ డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ యొక్క జాయింట్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై, లేదా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎక్స్ కమ వై ఈక్వల్ వై అనుకుంటే, ద కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ గివెన్ వై, లేదా దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు అనమాట. పిఎక్స్వై ఆఫ్ ఎక్స్ గివెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ given y is equal to y, and it is called the conditional probability function of x given y. So ఇక్కడ y అనేది conditional probability. Similarly, and the probability of y given x or p of y given x is equal to probability of y is equal to y given x is equal to x is called the conditional probability function of y given x is equal to x. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. వెరీ సింపుల్, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ ఎక్స్ కమ వై ఈక్వల్ టు వై అయితే జాయింట్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ అంటాం. అలా కాకుండా పి ఆఫ్ ఎక్స్ గివెన్ వై అంటే ఇట్ ఈస్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్. పి ఆఫ్ వై గివెన్ ఎక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వై గివెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఓకేనా? Yes, sir. So how we find out probability of x given y is equal to conditional probability of x given y ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే probability of x is equal to x given y is equal to y, ఇది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే that is equal to probability of x is equal to x intersection y is equal to y by probability of y is equal to y. మనము ప్రాబిలిటీ యూజ్ చేసామా? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి. హలో, Yes, sir. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి అంటే కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఎలా డిఫైన్ చేసాము? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు probability of A intersection B by probability of B.
Similarly, probability of x given y is equal to probability of x is equal to x, comma y is equal to y divided by probability of y is equal to y. ఇక్కడ ab బదులు xy. ఇదే మనం సింపుల్ గా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is equal to x, y is equal to y ని p of x, y గా రాస్తాం. ఇది divided by probability of y is equal to y is nothing but p of y. సో ఇక్కడ conditional probability of x given y, that is p of x given y is equal to ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, p of x, y by p of y అంటే జాయింట్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x, y by మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ y. అవునా కదా? Yes, Yes, sir. sir. Similarly, probability of y given x, probability of y given x ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే probability of y is equal to y given x is equal to x. దీనే divided by probability of x is equal to x. ఇదే సింపుల్ గా మనం probability of x, y by probability of x. In this way, we can define the additional probability functions of discrete random variable. Okay, na? Yes, sir. Yes, sir. నోట్ చేసుకుంటారా? నోట్ చేసుకోండి. Okay, sir. So p of x given y is equal to p of x, y by p of y. P of y given x is equal to p of x, y by p of x. Okay. Marginal distributions describe how what variable behaves ignoring the other variable. Marginal distributions అంటే మార్జినల్ ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే 2 వేరియబుల్స్ లేదా 3 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక వేరియబుల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందని స్టడీ చేయాలంటే మనం మార్జినల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో మార్జినల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ డిస్క్రైబ్ హౌ వాట్ వేరియబుల్ బిహేవ్స్ ఇగ్నోరింగ్ ది అదర్ వేరియబుల్. ఇంకో వేరియబుల్ వదిలేసి ఒక వేరియబుల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తా ఉంది అని స్టడీ చేయాలంటే మార్జినల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ డిస్క్రైబ్ హౌ వాట్ వేరియబుల్ బిహేవ్స్ when the other variable is held fixed. కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మనకి ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తాయంటే ఒక వేరియబుల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది బై ఫిక్సింగ్ ది అదర్ వేరియబుల్ యాజ్ ఫిక్స్డ్. ఇంకొక వేరియబుల్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఒక వేరియబుల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందని స్టడీ చేస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్. జాయింట్ ప్రాబిలిటీ. సో ఇవన్నీ కూడా జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్. x is equal to 0, 1 to 5, y is equal to 0, 1 to 5 కు క్యాల్కులేట్ చేసిన ఇది జాయింట్ ప్రాబిలిటీస్. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ p ఆఫ్ x మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ x, అట్లాగే ఇక్కడ సో ఇవన్నీ కూడా మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ y. సో ఇవన్నీ మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ x, ఇవన్నీ కూడా మార్జినల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ y. So for the same problem, if we calculate the conditional distribution of x given y, that is probability of x is equal to x given y is equal to y, the conditional probability values calculate చేస్తే ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఈ టేబుల్ వస్తుంది అన్నమాట. This table gives conditional probabilities of x is equal to x given y is equal to y. Okay na? And this is the conditional distribution of y when x is equal to x.
That is probability of y is equal to y given x is equal to x. The conditional probabilities. So in this class, we discuss about only discrete random variables. That is the giant probability function of discrete random variable is p of x comma y is equal to probability of x is equal to x or y is equal to y. And the properties of giant probability function are 0 less than or equal to p of x comma y less than or equal to 1, and double summation p of x comma y is equal to 1. And third property is probability of x comma y belongs to A, which is equal to double summation p of x comma y. Similarly, we have continuous random variables. Continuous random variables. If we take two continuous random variables x and y, or if we consider bivariate continuous random variable x comma y, continuous random variable అంటే x y తీసుకునే వాల్యూస్ ఒక ఇంటర్వల్ లో డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. The two random variables are said to have giant probability density function. Discrete random variable కి అయితే probability mass function అంటాం. Continuous random variable కి అయితే probability density function అంటాం. That is f of x comma y. ఇంతకుముందు మనం ఏం రాసుకున్నాం? Giant probability mass function is p of x comma y అని రాసుకున్నాము. అవునా? దాన్నే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x కమా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y అని రాసుకున్నాం. బట్ కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ కి వచ్చేటప్పటికి జాయింట్ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ f ఆఫ్ x కమా y అనుకుంటాం. అండ్ హియర్ ద ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మస్ట్ ఫాలో ద ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ 0 less than or equal to f of x comma y less than or equal to 1. And second property is double integral ఒకటి ఒక ఇంటిగ్రల్ x కి ఇంకో ఇంటిగ్రల్ y వాల్యూస్ కి minus infinity to infinity f of x comma y dx dy is equal to 1. That is total probability should be 1. And third property is probability of x comma y belongs to A is equal to double integral f of x comma y dx dy. ఇంతకుముందు డిస్క్రీట్ కేసులో ఇక్కడ సమ్మేషన్ వచ్చింది. సమ్మేషన్ x సమ్మేషన్ y p of x comma y సమ్మేషన్ x సమ్మేషన్ y p of x comma y is equal to 1. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకు ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది. కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ సంబంధించి ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్ f of x ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ f of x అంటాం. అదే డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ కి అయితే ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అంటాం p of x y. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే. సేమ్ స్లైడ్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యింది. Now let us define marginal probability density function of x and y. Suppose let x and y denote two continuous random variables with giant probability density function f of x comma y. ఇక్కడ two random variables x y continuous random variables తీసుకుంటాం. కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి యొక్క జాయింట్ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ f of x y అయితే మరి మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఎలా కనుక్కుంటామంటే స్మాల్ f of x is equal to ఇంటిగ్రల్ minus infinity to infinity f of x y dy. Marginal density function of x is calculated by taking
integral f of x comma y dy. So small f of x is equal to integral minus infinity to infinity f of x comma y dy. అంటే ఏంటి, జాయింట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x వస్తుంది. అట్లాగే మార్జినల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ y is equal to integral minus infinity to infinity f of x comma y dx. అంటే జాయింట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని f of x comma y ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు x ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు f of y వస్తుంది. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకు f of y వస్తుంది. ఓకేనా? Sir. So f of x is integral minus infinity to infinity f of x comma y dy. f of y is integral f of x comma y dx. Similarly, conditional density function ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, let x and y denote two random variables with giant probability density functions f of x comma y and marginal density functions f of x comma f of y. Then conditional density of y given x is equal to x is f of y given x is equal to conditional density function f of y given x is equal to f of x comma y by f of x. అట్లాగే conditional density function of x given y is equal to y is f of x given y is equal to f of x comma y by f of y. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే సార్. గివెన్ x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ f of x వస్తుంది. ఇక్కడ f of x given y అంటే f of x comma y by f of y వస్తుంది. ఓకే, so with Yes, this sir. we conclude the class, and if you have any doubts you can ask me. Otherwise we close the class. Any doubts please? No doubt, sir. నో డౌట్ సార్. So just we close the class.